பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. குருகுலம், கடிகாஸ்தானம், குரு லட்சணம், குருவை சிஷ்யன் உரு செய்வது. உபனிஷத்தில், முண்டகோபனிஷத்தில் பரமாத்ம தத்துவத்தை அறிவதற்காக குருவையே தஞ்சமாக அடைய வேண்டும் என்று சொல்கிற இடத்தில் அவருக்கு 2 லட்சணங்கள் சொல்லி இருக்கின்றன. ஒன்று, அவர் ஸ்ரோத்ரியராக இருக்க வேண்டும் என்பது. ஸ்ரோத்ரியர் என்றால் வேதத்தை கரைத்து குடித்திருக்க வேண்டும். இது அவருடைய கல்வி சிறப்பை, அதாவது அறிவு சிறப்பை காட்டுவது. இன்னொரு லட்சணம், அவர் பிரம்மனிஷ்டராக இருக்க வேண்டும் என்பது. அதாவது பரமாத்மாவை பற்றி அறிவினால் படித்து கரை கண்டதை அனுபவமாக, சுவானுபூதியாக தம்முடைய ஹிருதயத்தில் உணர்ந்து அதில் நிலைத்து நிற்பவராய் இருக்க வேண்டும். அன்பு, தியாகம், பரோபகாரம், சத்தியசீலம் முதலான உத்தம குணங்களை பெற்றிருந்தால் ஒழிய இந்த சுவானுபூதி கிட்டாது. அதாவது உபனிஷத் காட்டுகிற ஆச்சாரியன் தற்கால புரொஃபசர்களைப் போல அறிவாளியாயிருந்தால் மட்டும் போதாது, ஆத்மானுபவத்திலேயே கொண்டு சேர்க்கிற அளவுக்கு உசந்த குணசம்பத் வாய்ந்தவனாகவும் இருக்க வேண்டும். குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஹெட் அண்ட் ஹார்ட் என்று சொல்கிறார்களே, அப்படி மூளை, ஹிருதயம் இரண்டிலும் பெரியவனாக இருக்க வேண்டும். சிஷ்யன் கூடவே வசிப்பதான குருகுல முறையே அவனை இப்படி ஆக்குவதற்கு சாதகமாக இருந்தது. அதாவது சிஷ்யனை குரு உருவாக்குகிற மாதிரியே சிஷ்யர்களும் தான் குருவை உருவாக்குகிறார்கள். குரு பீட்டத்துக்கும் பொருந்தும். இப்படி சொல்லும்போது பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கிற குருவை மட்டும் நினைத்து கொண்டு நான் சொல்லவில்லை. ஜனங்களுக்கெல்லாம் நல்லது செய்வதற்காக, நல்ல வழியை காட்டிக் கொடுப்பதற்காக, இந்த சம்சார வனாந்தரத்திலிருந்து சாக்ஷாத் ஈஸ்வரனிடமே கொண்டு சேர்க்கும் வழியை காட்டுவதற்காக ஏற்படுத்தி வழி வழியாக வந்துள்ள குரு பீடங்களில் உட்கார்ந்து கொண்டு குரு பட்டம் கட்டிக்கொண்டிருக்கிற என் மாதிரியானவர்களையும் நினைத்தே சொல்கிறேன். சிஷ்யர்களை நல்ல சிஷ்டர்களாக, அதாவது அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட சாஸ்திர கட்டுப்பாடுகளை வழுவாமல் பின்பற்றுபவர்களாக இருந்தால்தான் நாங்களும் அவர்களுடைய ஆதரவையும் மரியாதையையும் பெறும் விதத்தில் எங்களுக்காக ஏற்பட்ட அதைவிட கடுமையான சாஸ்திர கட்டுப்பாடுகளை பூர்ணமாக அனுசரித்து நல்ல ஒழுக்கத்தோடும் ஆச்சார அனுஷ்டானத்துடனும் இருப்போம். அப்படி இல்லாமல் சிஷ்யர்கள் அவர்களுக்கான நியமங்களின்படி இல்லாமல் தற்போதுள்ள மாதிரி இருந்தால் என்ன ஆகிறது? இந்த சிஷ்யர்கள் சந்நியாசியான ஒரு குரு அவனுக்கென்று போட்டிருக்கிற ரூல்களை பின்பற்ற முயல்வதையே பெரிசாக புகழ்கிறார்கள். ஆகாரம், வாசஸ்தானம், வஸ்திரம் முதலானதுகளில் யதியான ஒரு குரு பரம எளிமையானவற்றைத்தான் கை கொள்ள வேண்டும். அது அவனுக்கான இம்பெரேட்டிவ், கண்டிப்பான விதி. கொஞ்சம் விழுப்புப்பட்டால் கூட அவன் ஸ்நானம் பண்ணணும், உபவாசம் இருக்கணும், நிரம்ப தபஸ் பண்ணிக்கொண்டு கொஞ்சம் கூட பிறழாமல் ஆச்சார நியமங்களை அனுஷ்டித்துக் கொண்டு அவன் இருந்தால்தான் அவன் தன்னளவில் நிஜமான யதியாக ஆகி சித்தி பெற முடியும். பிறருக்கும் நிஜமாகவே குருவாகி
அவர்களை சம்சாரத்திலிருந்து சர்வேஸ்வரனிடம் கொண்டு சேர்க்கும் பாதையில் அழைத்து போக முடியும். அணுசக்தி நிலையத்தில் வேலை செய்பவர்கள் எப்படி ரேடியேஷனால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்காக அநேக பிரிகாஷன்களை கவனமாக மேற்கொண்டு இந்த மாதிரி ட்ரெஸ், இந்த உலோகம்தான் கிட்டே வரலாம் என்பதையெல்லாம் நுணுக்கமாக பின்பற்றுகிறார்களோ அப்படியேதான் நாங்களும் அனாச்சார ரேடியேஷனை குறித்து ஜாக்கிரதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். அட்டாமிக் ரியாக்டரில் வேலை செய்கிறவன் அந்த ரூல்களின்படி செய்யாவிட்டால் கெடுதல், அவனுக்கும் கெடுதல், ரியாக்டருக்கும் ஹானி ஏற்பட்டு பெனிஃபிஷியரி ரியாக்டரால் பயன்பெற வேண்டியவர்களும் பயன் பெறாமல் போவார்கள். அதனால் அவன் ரூல் படி செய்யாவிட்டால்தான் அவன் மேல் ஆக்ஷன் எடுத்து தண்டிப்பார்களே ஒழிய ரூல் படி பண்ணினால் அதற்காக யாரும் மெச்சி பாராட்டு விழா நடத்துவதில்லை. இப்படியே நாங்கள் எங்களுக்கான எதி தர்மங்களை கொஞ்சம் விட்டால் கூட அதற்காக எங்களை கண்டிக்க வேண்டுமே தவிர பின்பற்றினால் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் செய்ய வேண்டியதில்லை. பூர்ணமாக பின்பற்றுகிறோமா, பின்பற்ற முடியுமா என்றே கவலையாகத்தான் இருக்கிறது. இந்த லட்சணத்திலேயே ஐயோ எத்தனை விரதம், எவ்வளவு நியமம், எப்படி நமக்காக தம்மையே தண்டித்துக் கொள்கிறார், என்ன தியாகம் என்றெல்லாம் ஸ்தோத்திரம் செய்தீர்களானால் நாளாவட்டத்தில் அது மண்டைக்குள் ஊறி இப்போது அரைகுறையாக பின்பற்றும் நியமங்களையும் மேலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுக்கொண்டு போனால் என்ன என்று தோன்ற ஆரம்பித்து விடலாம். அதோடு மடமும் போச்சு, அதனால் லோகம் பெற வேண்டிய அத்தனை நல்லதும் போச்சு என்று ஆகிவிடும். சிஷ்யர்களும் அவர்களுக்கான விரத உபவாசங்கள், மற்ற ஆச்சார நெறிகள், அனுஷ்டானங்கள் ஆகியவற்றை பின்பற்றுபவர்களாக இருந்தால் ஆச்சாரியன் அவனுக்கான விதிகளை கண்டிப்புடன் அனுசரிப்பதை இப்படி ஓஹோ என்று புகழ மாட்டார்கள். அதனால் அவனுக்கு தலைக்கனம் ஏறுவது அல்லது அவன் நியமங்களை குறைத்துக் கொள்வது போன்ற ஆபத்துக்களுக்கும் இடமில்லாமல் போகும். இப்படி பரமசிஷ்டர்களான சில சிஷ்யர்களாவது நமக்கு கிடைக்க வேண்டும். நாமே நியமலோபமாக குறைவாக ஏதாவது பண்ணினால் கூட நம்மையே என்ன சுவாமிகளே இப்படி பண்ணலாமா என்று தட்டி கேட்டு சரிப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் என் ஆசை. தனித்துறவியும் பீட்டகுருவும் படிப்பு விஷயத்திலும் இது, அதாவது சிஷ்யர்களின் தரமே குருவின் தரத்தையும் நிர்ணயிக்கிறது என்ற உண்மை குரு பீட்டங்களுக்கும் பொருந்தத்தான் செய்கிறது. வெறுமே ஒரு சந்நியாசி இருந்தால் அவனுக்கு அவனுடைய சமய தத்துவ சம்பிரதாயத்தை பற்றிய அறிவு மட்டும் இருந்தால் போதும். அப்புறம் இதையும் கடந்து அவன் ஆத்மாவே ஆத்மா என்று ஞானியாகவோ ஈஸ்வரன் விட்ட வழி என்று பக்திமானாகவோ ஆகிவிட வேண்டும். ஆனால் குரு பீட்டம் மட்டாலயம் என்பதில் உட்கார்ந்திருக்கும் சந்நியாசியின் விஷயம் இப்படி இல்லை. சாஸ்திர விஷயமாக அவர்களை கேள்வி கேட்கிற சிஷ்யர்களுக்கு பதில் சொல்லி விளக்க வேண்டிய கடமை, வித்வசதஸ்கள் நடத்தி சிக்கலான சாஸ்திர சமாச்சாரங்களுக்கு தீர்வு காண வேண்டிய கடமை ஆகியன மட்டாலய தலைவர்களுக்கு இருக்கிறது. ஆனபடியால் இவர்களே சாஸ்திரங்களில் ஆழ்ந்த கல்வி பெற்றவர்களாய் இருக்க வேண்டும். சாஸ்திர விஷயமாக ஆலோசனையும் புத்திமதியும் கேட்கிற சிஷ்யர்கள் நிறைய இருக்கிற போதுதான் இப்படிப்பட்ட மட்டாதிபதிகளுக்கு நாம் நல்ல சாஸ்திர ஞானம் சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டும். பண்டித சதஸ்கள் நடத்தி சாஸ்திரங்களை அலசி முடிவுகள் காண வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருக்கும். இப்படி ஆலோசனை கேட்பதற்கு சிஷ்யர்களுக்கும் சாஸ்திர கல்வி இருந்தால்தான் முடியும். சாஸ்திர அறிவில்லாத சிஷ்யர்களுக்கு அதில் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டியதான சந்தேகங்களே ஏற்படுவதற்கில்லையே. இப்படி சந்தேகம் ஏற்படும் போதுதானே சிஷ்யர்கள் தங்கள் குருவாக இருக்கிற மட்டாலய தலைவரிடம் யோசனை கேட்கப் போவது. வர வர சிஷ்யர்களிடம், அதாவது பொதுவாகவே நமது ஹிந்து ஜன சமூகத்திடம் சாஸ்திர ஞானம் குறைந்து கொண்டே வருகிறது. மக்கள் எவ்வளவுக்கு வித்யையில் ஞானமுள்ளவர்களாக இருக்கிறார்களோ அந்த அளவுக்கே
குரு பீட்டங்களும் ஞானமுள்ளதாய் இருக்கும். இதை நினைக்க ரொம்ப வருத்தமாய் இருக்கிறது. தற்போது மக்கள் சாஸ்திர படிப்பில் குறைந்து கொண்டே வருவதால் அந்த நிலைக்கு குரு பீட்டங்களும் இறங்கிவிடுகிற ஆபத்தான ஸ்திதியில் இருக்கிறோம். தற்காலத்துக்கும் எதிர்காலத்துக்கும் சாஸ்திரங்களை காப்பாற்றி தர வேண்டிய குரு பீட்டங்களே அதில் தரம் குறைந்து போகுமானால் அதைவிட நம் மதத்துக்கு பெரிய ஆபத்து என்ன? அதனால் உங்களுக்காகவே நீங்கள் சாஸ்திர அறிவு பெற வேண்டும் என்பதோடு எங்களை நாங்கள் வாஸ்தவமாக இருக்க வேண்டியபடி உருவாக்குவதற்காகவும் நீங்கள் முடிந்த மட்டும் சாஸ்திரங்களை அபியாசம் செய்ய வேண்டும். அதாவது குரு பீட்டங்களில் உள்ள குருமார்களை சாஸ்திர ரட்சணத்தில் ஊக்கமுள்ளவர்களாக விளங்கச் செய்வது நம் பொறுப்பு என்ற உணர்வோடு அதை முன்னிட்டும் நீங்கள் உங்கள் சாஸ்திர ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். இப்படி இல்லாத போது என்ன ஆகிறது? ஆலை இல்லாத ஊருக்கு இலுப்பப்பூ சர்க்கரை என்கிறார் போல நான் ஏதோ 2 விஷயம் சொல்லிவிட்டால் என்னை தலைக்கு மேல் தூக்கி வைத்துக் கொள்கிறீர்கள். ஒரு இன்ஜினியருக்கு இன்ஜினியரிங் தெரிந்திருக்க வேண்டும், ஒரு டாக்டருக்கு வைத்திய சாஸ்திரம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்கிற மாதிரி ஒரு குருபீட்ட தலைவருக்கு சாஸ்திரங்கள் தெரிந்துதான் இருக்க வேண்டும். தெரியாவிட்டால் தான் தோஷம். ஏதோ கொஞ்சம் தெரிந்ததற்காக தலைக்கு மேல் தூக்கி வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பழைய சாஸ்திர விஷயங்களோடு பல புது சயின்ஸ் விஷயங்கள், ஹிஸ்டரி, கல்வெட்டு, பாஷா சாஸ்திரம் என்று சிலதும் சொல்கிறேன். என்னிடம் இந்த எல்லா துறைகளைச் சேர்ந்தவர்களும் வருகிறார்கள் அல்லவா? அவர்கள் ஏதோ தங்கள் குறைகளை சொல்லிக் கொள்ள வருகிறார்கள். அப்போது நடுவிலே அவர்கள் வாயை கிளறி அவர்களுக்கு நிறைவாக தெரிந்த அவர்களுடைய சப்ஜெக்டுகளை பற்றி கொஞ்சம் கேட்டு தெரிந்து கொள்கிறேன். இப்படியாக அநேக சப்ஜெக்டுகளில் ஏபிசி தெரிந்து வைத்துக் கொண்டுதான் லெக்சர் அடிக்கிறேன். இதையே பார்த்து பிரமித்து ஞான திருஷ்டி, சர்வஜதை, கலைக்களஞ்சியம் என்றெல்லாம் ஸ்தோத்திரம் செய்வதாக இருக்கிறது. சிஷ்யர் கூட்டம் சிறந்த அறிவாளிகளாயிருந்தால்தான் அதற்கு தகுந்தாற்போல் குருவும் தன் வித்யா வியுத்பத்தியை, கல்வி தேர்ச்சியை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டிய நிர்பந்தம் உண்டு என்று காட்ட வந்தேன். சின்ன ஸ்கேலில் ஒரு குருகுலமாக ஆச்சாரியனும் மாணாக்கர்களும் மனஸ்வொட்டி வாழ்கிற போதுதான் சிறந்த ஆச்சாரியர்கள், சிறந்த மாணாக்கர்கள் இருவருமே தோன்றுவதற்கு அதிக இடம் உண்டு என்பதுதான் மொத்தத்தில் நான் காட்ட வந்த விஷயம். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. பகவத்கீதையினுடைய தியான ஸ்லோகத்தில், எல்லாரும் சொல்கிற ஸ்லோகத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் ஞாபகப்படுத்தி பார்த்துக்கலாமா? சர்வோபனிஷதோ காவோ தோக்தா கோபாலநந்தன பார்த்தோ வத்ச சுதீர் போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மகத். உபனிஷதங்கள் எல்லாம் பசுக்களம். சர்வ உபனிஷதா காவா, எல்லா உபனிஷத்தும் பசுக்களம். தோக்தா கோபாலநந்தனகா, கோபாலநந்தனகா அந்த கோபாலகிருஷ்ணன் இருக்கானே அவன் தான் தோக்தா, பாலை கறக்கிறவனான். ஏன்னா மாடுகள் இருந்தால் பால் கறக்கணுமோ. உபனிஷத்துலேருந்து, உபனிஷத்துன்னு சொல்லக்கூடிய மாடுகள், பசு மாடுகள்லேருந்து பாலை கறக்கிறானா. மாடை பால் கறக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு கண்ணுக்குட்டி வேணுமே. அது யார் அப்படின்னா பார்த்தோ வத்சகா, பார்த்தன், அர்ஜுனன் தான் கண்ணுக்குட்டியாக இருக்கானான். சரி, இப்படிப்பட்ட ஒரு கறக்கிறான இந்த பால், அது என்ன தெரியுமா? அது ஒன்றும் இல்லை,
கீதா அமிர்தம், கீதைன்னு சொல்லக்கூடியது அமிர்தம். அது மகத்து. இந்த துக்தம் கீதாமிர்தம் மகத்து. இந்த கறக்கப்பட்ட பால் இருக்க, அர்ஜுனனை கண்ணுக்குட்டியாக வைத்து கறக்கப்பட்ட அந்த கீதைங்கக்கூடிய அந்த அமிர்தமான பால் இருக்க, அது ரொம்ப வசத்தியானதான். இதை யார் அனுபவிக்கிறா தெரியுமோ? சுதீர் போக்தா. இதை அருந்துபவர்கள், இதை அனுபவிக்கிறவர்கள்லாம் யாருன்னா பேரறிஞர்கள், புத்திசாலிகள், மகான்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்றது. அப்பேற்பட்ட உபனிஷத்துகளிலிருந்து கறக்கப்பட்ட அமிர்தம் தான் பகவத்கீதைன்னு சொல்றான்னா என்ன அர்த்தம்னா, எல்லா உபனிஷத்தினுடைய சாரமும் பகவத்கீதையாக இருக்கு. அந்த பகவத்கீதையை படித்தாலே எல்லா உபனிஷத்தையும் படித்த மாதிரி அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ நாமளே உபனிஷத் கிளாஸ்லாம் அட்டன் பண்ணினோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, கீதை ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ நமக்கு அதை கேட்கும்போது எல்லாமே இந்தந்த உபனிஷத்தில் இது வந்ததே அது வந்ததேன்னு நமக்கு தெரியும். அதனால தான் குருமுகமாக படிக்கணுன்றது. குருவுடைய அருளோடு நம்ம அந்த பகவத்கீதையும் சரி உபநிஷதங்களையும் படித்தோம்னா நமக்கு எப்படி இதுவும் அதுவும் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகாக நமக்கு தெரியும். நம்ம இப்போ அப்பேற்பட்ட உபநிஷத்தில் குரு சிஷ்ய பிரபாவம் எப்படி சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாமா? இப்போ ஒரு சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தை படித்து கேட்டவாளுக்கு இந்த கதை ஞாபகத்துக்கு வரும். ஒரு பையன் ஒருத்தன், அவனுக்கு சத்தியகாமன்னு பேர். இந்த சத்தியகாமன் அப்படிங்கிறவனுக்கு அப்பா யாருன்னு தெரியாது. ஏன்னா அவள் அம்மாவுக்கு என்ன வயசில் ஒரு மகர்ஷியோட ஆசிரமத்தில் வேலை பண்ணிட்டு இருந்தா. அப்போ யாரோ ஒரு இளம் இவர் ஒருத்தர் வந்திருக்கார், ஒரு முனிவர் ஒருத்தர் வந்திருக்கார். அவரோட இவர் குடும்பம் நடத்தியிருக்கா. அப்போ இந்த பையன் பிறந்திருக்கான். அவர் அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு ஏதோ தேச சஞ்சாரத்துக்காக போனவர் திரும்பி வரவே இல்லை. அந்த அம்மா தேடி பார்த்தா கிடைக்கல. சரி விட்டுடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த குழந்தைய வளர்த்துண்டு ஒரு ஆசிரமத்திலேயே அப்படியே இருந்துருக்கா. அந்த அம்மாவுக்கு பேர் ஜாபாலின்னு பேர், ஜப்பலான்னு பேர். ஜப்பலா அப்படிங்கிற அந்த அம்மாவுடைய இந்த குழந்தை ஒரே பையன், அவனுக்கு சத்தியகாமன் பேர் வச்சிருக்கா. இந்த பையனுக்கு ஒரு 8 வயசு ஆயிடுத்து. இந்த பையன் குருகுல வாசம் பண்ண போகணும். குருகுல வாசத்துக்கு போகணும், உபநயனம் பண்ணி தான் அனுப்பணும். உபநயனம் பண்ணோன்னா அப்பா யாருன்னு தெரியாது. அப்பா யாருன்னு தெரியாதானே யார் பண்ணி வைப்பா? ஒருத்தரும் பண்ணி வைக்க மாட்டா. இவன் அம்மாவை கேட்குறான்னா, என்னம்மா பண்ணுறது, நான் எப்போ பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்துக்கு நான் போகிறது, எனக்கு உபநயனம்லாம் பண்ணி வைக்க வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்கும்போது அம்மா சொல்கிறா, நான் என்னப்பா பண்ணுறது, நீ என்ன கோத்திரம்னு எனக்கு தெரியாது. நான் சின்னவளாக இருந்தபோது நான் பலவிதமான பணிவிடைகள்லாம் முனிவர்களுக்கு ரிஷிகளுக்கெல்லாம் செஞ்சுன்னு இருக்கும்போது யாரோ ஒருத்தருக்கு என்னை கல்யாணம் பண்ணி வச்சா. அவருக்கு நீ பிறந்த, அவரும் எங்கேயோ கிளம்பி போயிட்டார் அவர். அதனால் நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. நீ ஒன்று பண்ணு, ஹரித்ருமதர் அப்படின்னு பேர். ஹரித்ருமதர், அவரை கௌதமர்னு சொல்லுவார். நிறைய கௌதமர்கள்லாம் இருந்திருக்கா, நிறைய அகஸ்தியர்லாம் இருக்கான்னு சொல்லலையோ, நிறைய அவ்வியார்லாம் சொல்கிற மாதிரி இந்த கௌதமர்ன்ற பேர்லேயும் நிறைய பேர் இருந்திருக்கா. அதில் ஒருத்தர் ஹரித்ருமதர்னு பேர். அவர் ரொம்ப பெருமை வாய்ந்த ஒரு நல்ல பாடங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய, ஆத்மாத்மா சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மகரிஷி அவர். அவர்கிட்ட நீ போ, அவர்கிட்ட போய் உண்மையை சொல்லு. இந்த மாதிரி எங்கள் அம்மா சொன்னான், அப்பாவுடைய பேரோ கோத்திரமோ எனக்கு அவ்வளோவா தெரியல. ஏன்னா அந்த காலத்தில் பொம்னாட்டிகள்லாம் ஒன்றும் இவ்வளோலாம் ரொம்ப விசாரம்லாம் பண்ண மாட்டேன். ஒருத்தர் கட்டி வச்சா அவனுக்கு பணிவிடை பண்ணுறதே பெரிய இதுவாக நினச்சிண்டு, ஜென்மத்தினுடைய சாப்பல்யமாக நினச்சிண்டு அப்படி தான் இருந்துருந்தா. இந்த காலத்து மாதிரிலாம் கிடையாது. சரி அம்மா சொல்லிட்டா. பையன் என்ன பண்ணால் நேராக கிளம்பி இந்த ஹரித்ருமதர்கிட்ட போயிட்டான். போயிட்டு அப்படி, ஐயனே உம்மகிட்ட பாடங்கத்துக்கு சொல்லி எங்கள் அம்மா சொன்னா. கேட்டா, நீ என்ன கோத்திரம்னர். எனக்கு தெரியாது, எங்கள் அம்மாவே தெரியாதுன்னு சொல்லிவிட்டா. என்னுடைய பிறப்பு இப்படித்தான், எனக்கு நீங்கள் உபநயனம் பண்ணி வச்சு எனக்கு நீங்கள் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும், பாடம்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து எனக்கு பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்துக்கு என்னை இனிஷியேட் பண்ணணும்னா. அவர் பார்த்தார், இந்த பையன் இவ்வளோ ஷூட்டிப்பாக இருக்கான், பிரைட்டாக இருக்கான். உடனே சொன்னார்ப்பா, நீ கண்டிப்பாக பிராமணனை தான் இருப்ப. ஏன்னா பிராமணன் பொய் சொல்ல மாட்டான், பொய் சொல்லக்கூடாது. அதனால் நீயும் சொல்கிறத நான் நம்புகிறேன். எவ்வளோ உண்மையாக நீ எல்லாம் உன்னுடைய கதையை சொன்னதுனால நான் உன்னை ஸ்வீகாரம் பண்ணிட்டு உனக்கு நான் பிரம்மோபதேசம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொல்லி அவனுக்கு பிரம்மோபதேசம் பண்ணி வைக்கிறார். பிரம்மோபதேசம் பண்ணி வச்சு அவனை பிரம்மச்சாரியாக அவனை ஆக்கி அவனுக்கு வீட்டோட வச்சுக்கிறார். ஆனால் அவனுக்கு ஒன்றுமே சொல்லித்தரல.
எதுவுமே சொல்லித்தரல. ஏதோ உபநயனம் பண்ணி வைக்கணும்னா பண்ணி வச்சாச்சு, அப்படிதான். பாடம்லாம் கற்றுக் கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ணவே இல்லை. ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணார், இவனை கூப்பிட்டாருங்க. ஏ சத்தியகாமா, இங்கே வா, நீ ஒரு சின்ன வேலை பண்ணு, உங்ககிட்ட ஒரு 400 பசுமாடு தரேன். இந்த 400 பசுமாட்டையும் அழிச்சின்னு போய் கூட்டின்னு போய் நீ காட்டுக்கு போய், நீ இந்த 400ம் 1000 மாற வரைக்கும் நீ அங்கே இருக்கணும். இந்த 1000 மாடுகள் ஆன அப்புறம் நீ திரும்பி வா. சரின்னு அனுப்பிச்சு. அவன் என்ன பண்ணான்னா, குரு பேச்சை தட்டாத, குருனுடைய வார்த்தை சொல்லிட்டாருன்னா அது மீறப்படாது, அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அப்படியே செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அவரை நமஸ்காரம் பண்ணி அவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு 400 மாட்டை ஓட்டின்னு காட்டுக்கு போயிட்டான். காட்டுக்கு போனோம், ரொம்ப ஸ்ரத்தையாக மாட்டை மேய்ச்சி மாட்டை நன்னா பார்த்துண்டு அங்கேயே இருந்துட்டு அவன் பாட்டு அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கான். 1000 மாடு ஆயிடுத்து. அதுக்குள்ளே என்னாச்சுன்னா, அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணுறதுக்காக நிறைய பேர் வந்தாலாம். வந்து 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 எல்லாரும் ஒருத்தர் உபதேசம் பண்ணிட்டு போனாலாம். எப்படி உபதேசம் பண்ணான்னா, ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். வந்து சூரியனே வந்து ஒரு ஹம்ச ரூபத்தில் வந்து ஒரு அவருக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணிட்டு போகிறாராம். அப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு ரிஷபம் வந்து அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணித்தான். இப்படி வந்து அக்னி, சூரியன், சந்திரன், மின்னல், இதெல்லாம் ஒன்று எல்லாம் வந்து இவனுக்கு அப்பப்போ நிறைய விஷயங்கள்லாம் பிரம்ம தத்துவங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு போச்சான். இவன் அதெல்லாம் கேட்டுட்டான். ஒன்று ஏதோ சொன்னாவாலாம் வந்து சொல்கிறா, கேட்போமே, எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டான். பெரிய தேஜஸ்வி ஆகிட்டான். ஒரு நாளைக்கு 1000 மாட்டோட வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தான். வீட்டுக்கு வந்து, குருவே, நீங்கள் சொன்ன பிரகாரம் 400 மாடும் 1000 மாடும் ஆயிடுத்து, இந்தாங்க வச்சுங்க. குரு கூப்பிட்டார். அடே அம்பி, எப்படி அது இவ்வளவு பிரகாசமா இருக்க? உன்னை பார்த்தாலும் விட தேஜஸ்வியா நீ தெரியுது, பிரம்மத்தை அறிந்தவன் போல தெரியுதுடா. உனக்கு யாருடா வந்து உனக்கு உபதேசம் பண்ணா? உனக்கு வேற யாராவது குரு இருக்காடா? காட்டில் போய் வேற யாரையா குரு பிடிச்சுட்டியா நீ? நான் ஒன்றும் சொல்லித்தரல அப்படிங்கிறதுக்காக நீ வேற ஒரு குருகிட்ட போய் எல்லாத்தையும் கற்றுட்டியா? எப்படி உனக்கு இவ்வளவு பிரகாசமான சைத்தன்யம் உனக்கு வந்தது அப்படின்னு கேட்டான். அவன் சொன்னான், குருவே, நம்ம வந்து தத்தாத்திரேயர் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி பார்க்குறதெல்லாம் குரு தான், ஆனால் நான் யாரையும் குருவாக ஏற்றுக்கலை. எப்போ உம்மக்கிட்ட கௌதம ரிஷியான உம்மக்கிட்ட நான் வந்துட்டேனோ, உம்மை தவிர வேற ஒரு குருவை நான் நினச்சி கூட பார்க்க மாட்டேன். யாரோ வந்தால் எதோ சொன்னால் நான் எல்லாத்தையும் அப்படி காதில் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். நீர் எனக்கு எது உச்சித்தமோ, எனக்கு எது தேவையோ அதை நீர் எனக்கு உபதேசம் பண்ணும், அது எனக்கு போரும்னா. இதில் ரொம்ப வேடிக்கை என்ன தெரியுமோ, அத்தனையாவும் வந்ததுமே இந்த குரு தான். இந்த குரு தான் அந்த மாதிரி ரூபத்தில் போய் அவள்லாம் எதை நினச்சிருந்தாலும் எடுத்துக்க விடுமே. அவளுடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்தை வச்சுட்டு அவள் என்ன ரூபம் வேணாலும் எடுத்துக்க முடியும். இவனை காட்டில் போய் இவனை ரட்சித்தவரும் அவர் தான். இவனுக்கு வேண்டிய தேவைகளெல்லாம் கவனிச்சுன்றவரும் அந்த குரு தான். அந்த குரு தான் அப்பப்போ அவனுக்கு பல உபதேசங்களையும் பண்ணிட்டு வந்தவரும் அவர் தான். அப்போ தான் வந்து அவர் சொன்னார், இதெல்லாம் பண்ணது நான் தான்ப்பா, உனக்கு எல்லா ஞானமும் அப்போவே கைகூடி வந்துடுத்து. இப்போ நீ பெரிய இதுவாகிட்டே, உனக்கு நான் வந்து ஜாபாலின்னு பேர் வைக்கிறேன். ஜபாலாவோட பிள்ளையான ஜாபாலி. இனிமே வந்து உன்னுடைய பெயரிலேயே ஒரு கோத்திரம் உருவாயிடும். ஜாபாலி கோத்திரம்னு ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன். அந்த ஜாபாலி தான் பிற்காலத்தில் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். தசரத மகா சக்கரவர்த்தியுடைய அரண்மனையில் அவருடைய மந்திரிகளில் ஒருத்தராக இருந்தார்னு கூட சொல்லுவாள். ஆனால் கொஞ்ச நாளைக்கு ஒரு நாஸ்திகவாதம்லாம் பண்ணார்னு கூட சொல்லுவார். கடவுள் கிடையாது, ராமன் வந்து சுவாமியெல்லாம் கிடையாது, சாதாரண மனுஷன்தான், ராமனை யாரும் கொண்டாட வேண்டாம், ராமன் நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கான், அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மணன் கூட ஒரு தடவை அவரோட சண்டை போட்டிருக்கான் அப்படின்னு கூட நமக்கு தெரியும். எப்படி உன்னால் ராவணன்லாம் கொல்ல முடியாது அப்படி இப்படின்லாம் வந்து சொல்கிற போது, ராமன் வந்து ஒன்றும் சத்தியசீலன் கிடையாது, தர்மிஷ்டன் கிடையாது, புறமுக காட்டாதவன் கிடையாது, அப்படி இப்படின்லாம் கொஞ்சம் பேசியிருக்காருன்னு. ஆனால் கடைசியில் ராமர் வந்து ராவண வதம் பண்ணப்புறம் அதே ஜாபாலி லக்ஷ்மணன்ட்டே திருப்பி வந்து சொல்கிறார்ப்பா, நான் ஒன்றும் நாஸ்திகனும் கிடையாது, உங்கள் அண்ணாக்கு நான் எதிரியும் கிடையாது. ஏன்னா ராவணன் வரம் வாங்கியிருக்கான். என்ன வரம் வாங்கியிருக்கான்? மனுஷாலையும் குரங்காலையும் தவிர வேறு யாராலையும் சாப்பிடாதுன்னு. அதனால தான் ராமர் மனுஷனை அவதாரம் பண்ணிருக்கான்றது எனக்கு நன்னா தெரியும். அப்படி இருக்கும்போது ராவணனுக்கு வந்து இவர் வந்து இதுதான் மகாவிஷ்ணு தான் வந்திருக்காருங்கிறது புரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு சொன்னால், ஏற்கனவே 2 அக்கேஷனில் ராமர் வந்து ஜடாயுக்கு மோட்சம் கொடுத்ததுலேருந்தும் சமுத்திரத்தை வத்த வச்சிருவேன்னு சொல்லி மிரட்டிய சமுத்திரராஜனை வரவழைச்சதுலேருந்தும் தான் வந்து பரமாத்மான்றதை காமிச்சிருக்கார் இல்லையா.
அதனால சபரி மோட்சம் கொடுத்ததெல்லாம் பார்க்கச்ச அதனால அவனுக்கு இவர் பரமாத்மான்னு தெரியப்படாதுன்றதுக்கு தாண்டாப்பா நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். அதனால நிச்சயமா உங்க அண்ணா பரமாத்மா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சாந்தப்படுத்துறாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம். அப்பேற்பட்ட ஜாபாலி முனிவர் பின்னாடி பெரிய ஜாபாலி ரிஷி ஆயிடுறார். அவர் பேர்ல ஒரு கோத்திரம் கூட வந்துடுதுங்கிறார். இந்த ஜாபாலி முனிவருக்கும் ஒரு சிஷ்யர் ஒருத்தர் இருந்திருக்கார். என்ன பண்ணியிருக்காருங்கிறதும் வேறு சில கதைகளையும் நம்ம உபனிஷத்துலேருந்து இனி தொடர்ந்து வரப்போகிற வாரங்களில் நம்ம மேலும் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் இப்போதைக்கு உங்களிடமிருந்து அன்புடன் விடைபெறுகிறேன். கவிக்கண்ணன். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பகம். காஞ்சி மகாபெரிவா சரித்திரத்தில் பெரிவாளோட அன்பை, அவளோட அனுகிரகத்தை இனிமேல் அடையாத ஜீவராசிகள் இல்லை, அடையாத மனுஷ ஜென்மா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு பல பேர் பலவிதத்தில் பல தினசா அடைஞ்சுன்னு இருக்கா. அப்படி பெரியவா இருக்கிறது அந்த அன்பு எப்படிலாம் வெளிப்பட்டுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆச்சரியமா இருக்கும். அப்படி அன்பு மகிமா இருக்கிற பெரியவா கேம்பில் இருக்கா. அந்த கேம்பில் தண்ணி கஷ்டம், ரொம்ப தண்ணி கஷ்டம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 கிலோமீட்டர் போல நடந்து போய் தண்ணி, ஒரு குடம் தண்ணி எடுத்தணும்னா அப்படி 2 கிலோமீட்டர் போய் எடுத்துன்னு வரணும். அப்படின்னா கூட கைங்கரியம் என்ற வாழ்க்கை எவ்வளவு சிரமமா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நாம உணரலாம். இவா 2 கிலோமீட்டர் போய் பெரியவாளுக்கு மடியா தண்ணியெல்லாம் கொண்டு வச்சிருக்கா. பெரியவாளுக்கு ஸ்நானத்துக்கு கொடுத்து அனுஷ்டானத்துக்கு எல்லாம் வச்சிருக்கா. அப்படி முன்னால் ஒரு கடத்துல அனுஷ்டானத்துக்கு தண்ணி வச்சிருக்கு. பெரியவா அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. பண்ணின்னு பார்த்தா ரோட்ல ஒரு வயசான பிச்சைக்கார தம்பதிகள் போறா. பெரியவா முன்னால ஒரு திண்ணையில உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த வீட்டுல போய் எய்த்த ரோல போய் இந்த தம்பதிகள் என்னமோ கேட்கறா. வா இல்லை இல்லைன்னு சொல்றா. என்னன்னா தண்ணி கேட்கறா, இல்லை இல்லைங்கிறா. ஏன்னா அந்த ஊரே தண்ணி கஷ்டப்படுத்தினால 2 கிலோமீட்டர் போய் எடுத்துன்னு வரதுனால அடுத்த வாளுக்கு தண்ணி கொடுக்கறது கூட நமக்கு ரொம்ப யோஜனைப்படுறாப்புல ஒரு ஸ்திதி. இதை பார்த்துட்டே இருந்த பெரியவா கூட கைங்கரிமிட்டா அவனை கூட்டுன்னு வான்னு அந்த பிச்சைக்காரரை கூட்டுன்னு வரச்சனா. கூட்டுன்னு வந்தோடனே என்ன கேட்குற அப்படின்னா, இல்லை ஒரே தாகமா இருக்கு, தண்ணி கேட்டா இல்லை ஒரு வீட்லையும் தரமாட்டேங்கிறாங்க, அவ்வளவு தண்ணி கஷ்டம், அடுத்த வாளுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி கொடுக்கறதுக்கு கூட முடியாது. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, தான் கடத்துல அனுஷ்டானத்துக்கு வச்சுருக்கிற தண்ணி அதை எடுத்து அவன் கையில ஊற்ற சொன்னான். ஊற்றி குடி அப்படின்னா 2 பேரும் குடிச்சா. உடனே இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளேருந்து கொடுத்தா அவ குடிச்சிட்டு அப்படியே போன உயிர் திரும்பி எந்தாப்புல இருக்கு. பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப சந்தோஷமா சுவாமியோட கருணைக்கு அளவில்லாத இருக்கு, ஒத்தரும் தரமாட்டேங்கிறா. பெரியவா கொடுத்தான்ட்டு வந்துன்னு போறா. கூட இருந்த வாழ்க்கெல்லாம் சிரமமா இருந்தது. இப்படி நாமளே நம்ம ஒரு தேவைக்கு ஒரு குடத்துக்கு எங்கேயோ 2 கிலோமீட்டர் நடந்து போகிட்டுருக்குன்னா அதையும் எடுத்து பெரியவா அடுத்த வாளுக்கு கொடுக்குறாள் அப்படின்ட்டு. பெரியவா சொல்றா, பாரு உலகம் வேடிக்கையா இருக்கு, என்ன மாதிரி தான் அவனும் அப்படின்னா. என்ன மாதிரி தான் அவன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. எதுக்கு சொல்றான்னா பிரியாசமா சொல்லியிருக்கா. அவனும் பிச்சைக்காரன், நானும் பிச்சைக்காரன். ஏன்னா பிக்ஷுன்னு தானே சன்னியாசிகளை சொல்றதா இருக்கு. இவ பிச்சை வாங்கி சாப்பிட்றதுனாலே பிக்ஷுன்னு பேரு. பிக்ஷுன்னாலே பிச்சைக்காரன்னு தான் அர்த்தம். அது சமஸ்கிருதத்துல பிக்ஷுன்னா தமிழ்ல பிச்சைக்காரன்னு அர்த்தம். அந்த பிச்சைக்காரன் தண்ணி கேட்டா ஒருத்தரும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறா. அதே இந்த பிச்சைக்காரன் கேட்டேன்னா எல்லாரும் குடங்குடமா தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்குறேங்கிறா. இதான் உலகத்துல வேடிக்கையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன மாதிரி தான் அவனும் வந்துட்டு தான் அனுஷ்டானத்துக்கு வச்சிருந்த தண்ணியை அவருக்கு கொடுக்குறா. அப்படின்னா தன்னை மாதிரி தான் அவனும் அப்படின்னு பாவிக்கிற. அப்படின்னா தன்னை போல் பிறரை நின்று தன்னை போல் பிறரை நின்று அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் பிரமாதமாக சொல்லிடலாம், பிரசங்கம் பண்ணிடலாம். ஆனால் அது அனுபவத்துக்கு வரணுமே. நம்மளை போலேயே அடுத்த வாழையை நினைக்கிறதுக்கு எப்போ வரும்னர் இது மாதிரி ஒரு இக்கட்டு சங்கடம் வரத்தே அதில் எப்படி நாம் நடந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வச்சுன்னு தான் நாம் உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்குது நம்மளோட பாவம் அப்படிங்கிறது தெரியும். இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் பார்த்தா பெரியவாளுக்கு உள்ளேயும் அதே அன்பு தான் எப்பொழுதும் இருந்திருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. அப்படி அன்பு மயமா இருக்கிற பெரியவா தான் எப்படி இருந்தா அப்படின்னா கடுமையான உபவாசம் விரதங்கள், அவளோட டெய்லி ரொட்டீன்லாம் பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும். விடிகார்த்தால 3 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துடுவா.
ஏந்துண்டா அவள் போய் பல்ல தேய்ச்சாக்க சாஸ்திரத்தில் எத்தனை தரம் தேய்க்கணும், எத்தனை தரம் கொப்பளிக்கணும், எப்படி இல்லாம பண்ணணும், எந்த பக்கம் துப்பணும், எந்த பக்கம் இப்படி இல்லாம சொல்லியிருக்கோம். அப்படி இல்லாம தான் பண்ணுவா. பெரியவா பண்ற காரியங்களை வச்சுட்டு சாஸ்திரத்துல புஸ்தகம் நாம் எழுதலாம். அப்படி இல்லாம பண்ணி வா சரீர சுத்தி எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்து 1 மணி நேர ஜபம் அப்படின்னு, அதாவது சன்னியாசிகள் பிரணவ ஜபம் நிறைய பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அந்த பிரணவத்தை அதுவும் உஷத்காலத்துல காலங்கார்த்தால உட்காந்து அப்படியே ஒரே அமைதியா இருக்கிறதே நாம பண்ணினோம், மனசு ரொம்ப லைக்கும். இந்த ஜபத்துக்கெல்லாம் உகந்த இடமா நேரமா அதை சொல்லி இருக்கிறதுனால பெரியவாள் என்ன 1 மணி நேர ஜபம் அப்படின்னு பண்ணா. 1 மணி நேரத்துக்கு கரெக்டா ஜபம் பண்ணுவா. ஆச்சரியமா இருக்கும். ஆச்சமனம் பண்ணிட்டு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு ஆரம்பிச்சாள்னா அதுக்கப்புறம் கண்ணை திறந்து திருப்பி அதை பூர்த்தி பண்ணி ஆச்சமனம் பண்ணிட்டு மணி 1 மணி நேரம் ஆயிருக்கும். கடிகாரத்தை திருப்பி வச்சுக்கலாம். அப்படி 1 மணி நேரம் ஜபம் பண்ணுவா. அதுக்கப்புறம் இவா போய் ஸ்நானம் பண்றது, மடாதிபதியா இருக்கிறதே திருக்கால சந்திரமௌலீஸ்வரர் 2 காலம் சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை பண்றது, அதேமாரி வரவாளுக்கெல்லாம் தரிசனம் கொடுக்கறது, அவளோட குறையெல்லாம் கேட்கறது, பிரசாதம் கொடுக்கறது, இப்படி எல்லாம் நடக்கும். இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு ஆகாரம் என்ன பண்ணுவான்னு என்னவோ, அதுவும் கடைசி காலத்தெல்லாம் இந்த 69க்கு அப்புறத்துக்கெல்லாம் வெறும் அவல் பொரிய என்ன பண்ணுவா, தயிர்லையோ பால்லையோ ஊற வச்சு எடுத்துக்கிறது. அதை கூட எல்லாரும் கெஞ்சனும் கூட கொள்ளலாம், பசிக்கும் எடுத்துக்கணும்னு. இது மற்றவாளோட சிஷ்யாளோட கம்பல்ஷனுக்காக தான் அவர் எடுத்துக்கிட்டே, அவருக்கு பசிச்சு அப்படிலாம் சாப்பிட்டாருனே கிடையாது. அப்படிலாம் இருக்கிற பெரியவா மணிக்கணக்கா கிலோமீட்டர் கணக்கா நடப்பா. அவளோட ஆசிரமங்களில் சொன்னால் அந்தந்த காலத்தில் என்னென்ன விரதங்கள் இருக்கணும் இருக்கோ அப்படிலாம் இருப்பா. அப்படி இருக்கல ஏகாதசி விரதம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பா. நிர்ஜலமாக உபவாசம் இருப்பா. அப்படி ஒரு ஏகாதசியில் இருக்கிறதே உடம்புக்கு அதுக்கு முன்னாலேருந்து கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாத இருந்தது. அப்பப்போ கபம் இது மாதிரி இந்த வயசுக்கு உண்டானதெல்லாம் படுத்தும் அதெல்லாம் இருக்கும். ஆனால் பெரியவா ஒன்றும் லட்சியம் பண்ண மாட்டா. கூட இருக்கிறவாள்லாம் தான் அதுக்கு சிசுருஷை பண்ணி எப்படியானு பாதுகாக்கணும். பார்த்தார் ஆயுர்வேத டாக்டர் வந்து ஏதோ மருந்து இருந்து கொடுத்துருக்கா, அந்த மாத்திரையை எடுத்துக்கணும். பெரியவாளானா எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறா. அவர் என்ன பண்ணிந்த டாக்டர், இந்த மாத்திரையை கொடுங்கோ, இது வெறும் வயத்துல எடுத்துக்க கூடாது, நல்லா ஒரு 1/2 டம்ளர்னு பாலை கொடுத்துட்டு பெரியவாளுக்கு இந்த மருந்தை கொடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தார். கூட இருக்கிறவாள்லாம் இந்த பாலை எடுத்துக்கணும் மருந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா பெரியவா ஒன்றும் சொல்லவே இல்லை. ரொம்ப நேரம் வாழும் ட்ரை பண்ணி கெஞ்சி பார்த்தா. கூட இருக்கிறவா சொன்னா பாலை எடுத்துட்டு இந்த மருந்து எடுத்துக்கணும் சொல்லியிருக்க, பாலை எடுத்துக்கணும் பெரியவா இன்னைக்கு ஏகாதசி எப்படி குடிக்கிறது, தீர்த்தம் கூட குடிக்க முடியாது, பால் எப்படி குடிக்கணும்? இல்லை, இதுக்கு பாலுன்னு வயத்துக்கு ரொம்பறதுக்காக குடிக்கல, நம்ம மருந்துக்காக தான் எடுத்துக்கிறோம். அதனால ஔஷதமா இருக்கிறதுனால எடுத்துனா தோஷம் கிடையாது. சாஸ்திரமே இப்படிதான் சொல்றது. ஔஷதமா இருக்கிறதுனால அதுக்கு தோஷம் கிடையாது. இந்த 1/2 டம்ளர் பாலை குடிச்சிட்டு இந்த மருந்தையும் எடுத்துக்கலாம், அப்பதான் பெரியவாளுக்கு உடம்பு கொஞ்சம் சௌரியமாகும் அப்படின்னு. உடனே இப்போ இது சொல்றா இல்லையா, ஔஷதமா எடுத்துட்டா தோஷம் கிடையாதுன்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, நீ ஔஷதம் எடுத்துட்டா தேவையில்லைங்கிற, ஆனா நான் பரம ஔஷதத்துலன்னா இருக்கேன் அப்படின்னா. என்ன பரம ஔஷதம் அப்படின்னார். உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, லங்கனம் பரம ஔஷதம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கே இல்லையோ, பட்னியா இருக்கிறது தான் இருக்கிறதுலே பெரிய மருந்துன்னு சொல்லியிருக்கு, லங்கனம் பரம ஔஷதம்னு சொல்லியிருக்கு. நீ இன்னைக்கு ஏகாதசியா இருக்கு, அதனால நீ ஔஷதமா மருந்துக்காக பால் எடுத்துக்கோங்கிற, எனக்கு அதை விட பெரிய மருந்தா பட்னி கிடைக்கேன், எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டா. பாலையும் எடுத்துக்கல, பாலை சாப்பிடணுமா ஏகாதசியில, அதனால மருந்து சாப்பிடணும்னா அதுக்கு தீர்த்தம் சாப்பிட்டானு, அதனால ஒன்றும் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு பரம ஔஷதமா இருப்பேன், லங்கடமா இருப்பேன் அப்படின்ட்டு இருந்தா. அப்படின்னா ஒரு இக்கட்டான நிலைமையில சரீர உபாதையில கூட தன்னோட அந்த ஆசிரம தர்மத்திலேருந்து அந்த அனுஷ்டானத்திலேருந்து இந்த விரதங்கள்லேருந்து எப்படியெல்லாம் தவறாத இருந்திருக்கா அப்படின்னு தெரியறது. அதே மாதிரி தான் ஐப்பசி பூரம் அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷம். காஞ்சிபுரத்தில் அந்த ஐப்பசி மாசத்துல துலா மாசம், அந்த மாசம் பூர நட்சத்திரத்துல காமாட்சி இந்த பிலாகாசத்திலேருந்து ஆவிர்பவிச்சா அப்படின்னு காஞ்சி மகாத்மியம்லாம் சொல்றது. அன்னைக்கு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிகளே போய் அபிஷேகம் பண்ணுவா, பால் அபிஷேகம் இந்த பிள்ளத்துல. அப்படி பெரியவா போயிட்டு இருக்கா, கார்த்தாலேருந்து சாயந்தரம் பண்ணுவா. கார்த்தாலேருந்து பெரியவா உபவாசமா இருக்கா, ஒன்றும் சாப்பிடல, ஸ்நானம் மட்டும் மடியா இருக்கா. அப்படி போறதே ஒருத்தர் வந்து வழியில ரோட்ல பெரியவா பாதத்தை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டார். கூட இருக்கிற விளக்கத்தினர், ஏன் தொட்டுட்டே பெரியவா அப்படி மடியா போயிட்டு இருக்கா அப்படின்னு. அவர் கண்டாரா, அவர் பாட்டுக்கு பக்தி பெருக்கில் தொட்டு விட்டார். பெரியவா அவரைக்கு கோச்சிக்கிற பேசாத விடு அப்படின்ட்டா. இவர் என்ன பண்ணார், கூட இருக்கிறவாளுக்கு பெரியவா திருப்பி உடனே மடத்துக்கு போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இனிமே வஸ்திரம் எல்லாம் மாத்திட்டு
கோவிலில் போய் பூஜை பண்ணிட்டு அப்புறம் சாப்பிடணும்னு லேட்டாக போகிறதுன்னு அவர் சாஸ்திரத்தில் இருக்கிறத சொன்னார். கோவிலுக்கு போகிறதே யாரானும் மேலே பட்டாலும் பரவாயில்ல, ரதோத்சவம் கோவில்லன்னு சொல்லியிருக்கு, அதனால் பெரியவாளுக்கு பரவாயில்ல அப்படின்னு. பெரியவா காதில் வாங்கிட்டா கோவிலுக்குள்ளே போயிட்டா. அங்கே காமாட்சி கோவிலில் குளம், அந்த குளத்தை பார்த்தோன்னே பெரியவா இது யார் பரவாயில்லன்னு சொன்னாரோ விட்டு சொல்கிறா, இது ஐப்பசி மாதம் துலா ஸ்நானம் விசேஷமாக சொல்லியிருக்கு, அதுவும் காமாட்சி குளத்தில். கார்த்தால நம்மளால் பண்ண முடியல, இப்போ எதேச்சியாக வந்திருக்கோம், வந்த சமயத்தில் ஒரு ஸ்நானத்தை பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாரையும் பண்ணுங்க அப்படின்னா எல்லாரையும் குளத்துல ஸ்நானம் பண்ண வச்சா தானும் பண்ணினா. அதுக்கப்புறம் வஸ்திரம்லாம் மாற்றிண்டு எல்லாரும் மாற்றிண்டு அனுஷ்டானம்லாம் முடிச்சுட்டு காமாட்சி கோவிலுக்கு போய் தரிசனம் பண்ணி அப்புறம் ராத்திரி மடத்துக்கு போய் ஆகாரம் அப்படின்னா அதுதான் பெரியவாளோட சாமர்த்தியம். நாம் ஏதோ ஒரு சாஸ்திரத்தை சொல்லி நம்ம சாஸ்திரத்தை எப்படி பார்ப்போம், எங்கெல்லாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கோ, முடியாத வாழ்க்கை ரிலாக்ஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கோ அதையே நாம் எடுத்துப்போம். பெரியவா தான் சொல்லுவா, சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன 1008 பண்ணினா ரொம்ப விசேஷம், 108 காயத்ரி பண்ணினா ரொம்ப விசேஷம். இது ரொம்ப முடியலைன்னா ஆபத் காலத்தில் ஏதானும் 10 பண்ணணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கா. ஆனால் நம்ம எப்பொழுதுமே 10 வச்சுன்னுடுவோம், ஏன்னா மினிமம் சொல்லியிருக்கேன்னு. அப்படி ஆபத் காலத்தில் உள்ளது பிடிச்சணுன்னா நமக்கு எப்பொழுதும் ஆபத்துன்னு அர்த்தம். அப்படி இருக்கக்கூடாது. எது உயர்ந்ததாக சொல்லியிருக்கோ அதை பிடிச்சிக்கணும், அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நாம் கீழே ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அதை போல தான் இங்கே ஏதோ கோவிலுக்கு போகிறதே எதேச்சியாக மேலே பட்டுருத்துனா பரவாயில்ல அப்படின்னா இதை நாம் ஒரு பெரிய நியதியாக எடுத்துட்டுறோம். அதுக்காக தான் பெரியவா என்ன பண்ணினா இப்படி எல்லாரையும் துலாஸ்நானம்னா விசேஷம் அப்படின்ட்டு, அதாவது அவர் அதுக்காக நான் இப்போ அவர் காலில் மேலே பட்டதுனால தான் ஸ்நானம் பண்ணுறேங்கிறாப்புல காமிச்சிக்கல, இது துலாஸ்நானம் பண்ணின விசேஷமாக இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறாப்புல குளத்தில் போய் குளிக்கிறா. அப்படின்னா இது பெரியவாளோட இந்த ஆச்சார அனுஷ்டானம் நிஷ்டைக்கு தெரியுது. எதுவாக இருந்தாலும் டிசைட் பண்ணிட்டா டிசைட் பண்ணிடுது. சாஸ்திரம் சொல்கிறது தான், நம்ம ஒன்றும் டெசிஷனுக்கே இங்கே வேலை கிடையாது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா அவள் சந்நிதியில் யாருக்கு வந்தாலும் அனுகிரகம் தான். ஒரு தம்பதிகள் வந்திருக்கா, அந்த அம்மாவோட கணவருக்கு பெரிய ஹார்ட்டில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்துடுத்து, கோளாறு வந்துடுத்து. கோளாறுலாம் ஆச்சு போச்சுன்னு போயிட்டார் அவர். அப்படி இருந்தவாளுக்கு அப்புறம் ஆஸ்பத்திரிலாம் சேர்த்து வைத்தியம்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கா, அவள் வேண்டின்னு இருக்கா திருப்பதியில் பெருமாளுக்கு. தன்னோட கணவன் பொழைச்சி இந்த கண்டத்திலேருந்து தான் திரும்பி வந்தார்னா தன்னோட திருமங்கல்யத்தை காணிக்கையாக உண்டியில் போடுறேன் அப்படின்னு நினச்சின்னு இருக்கா. அவர் பொழைக்கவும் பொழைச்சிட்டார் கணவர். அதனால் இவ தம்பதிகளாக நேராக திருப்பதிக்கு போய் அந்த அம்மா தன்னோட பிரார்த்தனைப்படியே இந்த திருமங்கல்யத்தை உண்டியில் சேர்த்துட்டு வந்துட்டா. வர வழியில் அப்படியே பெரியவாளையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்னு காஞ்சிபுரம் வந்தா. பெரியவா தரிசனம் பண்ணின்னு இருக்கா. இந்த அம்மா ஒன்றும் சொல்லலை, தன்னோட கணவருக்கு என்னாச்சு ஏதாச்சு அப்படிலாம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாலே பெரியவா என்ன பண்ணா, கூட இருந்துவிட்டு போய் உள்ளேருந்து ஒரு திருமங்கல்யம் எடுத்துன்னு வா அப்படின்னா எடுத்துன்னு வச்சுன்னா, ஒரு மஞ்சள் கயிறு எடுத்துன்னு வானா அதில் கோத்து இந்த அம்மாட்ட கொடுத்து இதை கோத்து கழுத்தில் கட்டிக்கோ அப்படின்னு. அந்த அம்மா உருகிட்டா, அழுதா. ஏன்னா நம்ம இன்னும் என்ன விஷயத்தெல்லாம் சொல்லவே இல்லை, அதுக்குள்ளே நம்ம கழுத்தில் திருமங்கல்யம் இல்லைங்கிற தெரிஞ்சுன்னு பெரியவா. ஏன்னா இந்த அம்மா திருமங்கல்யத்தை கைட்டு பொறுத்தே ஒரு மஞ்சள் கிழங்கு கட்டின்னு திருமங்கல்யத்தை கைட்டு பெருமாளுக்கு போட்டாச்சு. இதை தெரிஞ்சுன்னு பெரியவா உடனே நமக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாளே, திருமங்கல்யத்தை கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணுறாளேன்னு. இதுவே அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது, சந்தோஷமாக இருந்தது. பெரியவா கையாலே வலிய ஒரு திருமங்கல்யத்தை கொடுத்துட்டான்னா இனிமேல் தன்னோட கணவனுக்கு தீர்காயுஸ்தான், ஒரு ஆபத்தும் இல்லை அப்படின்னு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சுப சகுனமாக தெரிஞ்சுதே. அவளை பரம சந்தோஷப்பட்டா. இப்படி தான் வரவாளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம். இதில் ஒரு ஆச்சரியம் என்னன்னா, பெரியவாளுக்கும் பெருமாளுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, இந்த அம்மா என்ன பண்ணா, தன்னோட கணவன் பொழைச்சாக்க நல்லபடியாக ஆச்சுன்னா தன்னோட திருமங்கல்யத்தை உனக்கு கொடுக்குறேன் காணிக்கையாக கொடுக்குறேன்னா அதே மாதிரி தான் காணிக்கையாக கொடுத்தா. பெருமாளும் அனுகிரகம் பண்ணினார். என்ன பண்ணார், திருமங்கல்யத்தை காணிக்கையாக வாங்கிட்டு அனுகிரகம் பண்ணார். ஆனால் பெரியவா என்ன பண்ணார், திருப்பி திருமங்கல்யத்தை கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணுறார். பெரியவா சந்நிதியில் எல்லாமே நாம் வாங்கிட்டு தான் பழக்கமே வழிய அவர் கொடுத்து தான் பழக்கம். அப்பேற்பட்ட நடமாடும் தெய்வம் பெரியவா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா யாராருக்கு என்னென்ன தேவையோ அதுபடி அப்படிங்கிறோம். இவா தரிசனம் கொடுத்துட்டு இருக்கா. இப்படி வரத்தே எல்லாரும் பல பேர் வருவா இல்லையா, பல பேர் வந்தவரில் யாரோ ஒருத்தர் பவுன் காசு வச்சு பெரியவாள்கிட்ட வந்தனம் பண்ணினார். அவ பிரார்த்தனை ஏதோ பண்ணி வரா, பவுன் காசு வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கா. அது பழத்தோட புஷ்பம் பழத்தோட அங்கேயே இருக்கு. உடனே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுன்னு ஒரு நாவிதர் ஒருத்தர் வந்தார். ஒரு பார்பர் ஷாப் வச்சிருக்கிறார் பக்கத்தில், ஏதோ வேலூர்லேயே எங்கேயோ. அவர் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கார். பொண்ணுக்கு கல்யாண பத்திரிக்கை, அந்த பத்திரிக்கையும் கொண்டு ஒரு பழம் புஷ்பத்தை வச்சு தட்டில் வச்சு பெரியவாள்கிட்ட வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணுறார். அவர் அந்த பத்திரிகையை வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணினோன்னே பெரியவா என்ன பண்ணால், பக்கத்தில் அதுக்கு முன்னால் பழம் புஷ்பத்தோட பவுன் காசு வச்சிருக்கல, அந்த பவுன் காசு எடுத்துக்கோ
கல்யாணத்துக்கு எடுத்துக்கோ, திருமங்கல்யத்துக்கு எடுத்துக்கோ அப்படின்னு உடனே கொடுக்குறா. வந்து அந்த நாவீதர் அப்படியே உருகினர், அழுதர். அவர் என்ன, நான் பொண்ணுக்கு கல்யாணம், ஏதான திருமங்கல்யம் ஏதான உபகாரம் பண்ணணும் பெரியவாள்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னா கேட்கறதுக்கே பெரியவா பிரமேயத்தை வைக்கல. அதுக்கு முன்னாலே யாரோ ஒருத்தர் பவுனை கொண்டு வைக்கிற, உடனே பின்னால இவர் போற, உடனே பெரியவா என்ன பண்ண, 2 பேர்ட்டையும் பேச்சில்லை, எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறா, தேவையை பூர்த்தி பண்ணி வைக்கிறா. அப்படின்னா பார்த்து அனுகிரகம் பண்றது அப்படிங்கிறது இதான் போல இருக்கு. அதே மாதிரி இன்னொரு அம்மா, ஒரு செட்டியார் அம்மா, அவ பேத்தி வயசுக்கு வந்திருக்கா. அவளுக்கு இந்த மஞ்சள் நீராட்டு விழா அதெல்லாம் பண்ணுவாளே, அதை விமர்சையா பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை. ஆனால் அதுக்கு உண்டான வசதி இல்லை போல இருக்கு. பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொல்றா, பேத்தி வயசுக்கு வந்திருக்கு, அதுக்கு எல்லாம் சடங்கெல்லாம் பண்ணணும், என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னா உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, உள்ளுக்குள்ளே போனா ஒரு நல்லதா புடவையை எடுத்துன்னு வர சொன்னா. புடவையெல்லாம் எடுத்துன்னு வர சொல்லி அதுக்கு முன்னாலே யாரோ கொலுசு கொடுத்துருந்தா, அந்த கொலுசு இதெல்லாம் கொண்டு வர சொல்லி அந்த கொலுசு புடவை எல்லாத்தையும் வச்சு, உன் பேத்திக்கு இதெல்லாம் போட்டு அழகு பாரு, எல்லாத்துக்கும் சடங்குக்கு இதெல்லாம் வச்சுக்கோ, உபயோகப்படுத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்லி, அப்புறம் வந்தவாள்கிட்ட சொல்லி ஏதோ அவளுக்கு பணமும் கொடுக்க சொல்லி இப்படி எல்லாம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணி கொடுக்குறா. இவ பூஜை பண்ணிட்டு தீர்த்த பிரசாதம் கொடுப்பா. தீர்த்த பிரசாதம் கொடுக்கறதே இந்த ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்ணும், ஒரே கச்சாம்சான்னு வந்து நான் முன்ன நீ முன்ன அப்படின்னு வந்து விழுந்து எடுப்பா. ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப லேட் ஆகும், கார்த்தாலேருந்து ஒன்று சாப்பிடாத வந்திருக்கா, உடனே தீர்த்தத்தை வாங்கிட்டு உடனே சாப்பிட போகலாம் அப்படின்ட்டு. அப்படி இருக்கிறதே இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸராக இருந்த நாகராஜர் அப்படின்னு அவர் என்ன பண்ணினார், மடத்தில் போய் அப்பப்போ பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியெல்லாம் பண்ணுறார். இந்த ஜனங்கள்லாம் ஒரு கியூவில் வந்து அழகாக பெரியவாள்கிட்ட தீர்த்தம் வாங்காத இப்படி விழுந்தடிச்சுன்னு நிற்கிறத பார்த்தோன்னே அவர் என்ன பண்ணார், எல்லாரும் கியூவில் வந்து நில்லுங்கோ, கியூவில் வந்து நிங்கோ, அமக்கலைப்படுத்தாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பார்த்தாரு. கொஞ்சம் கத்தி பார்த்தாரு, ஒருத்தரும் காதில் வாங்கலை. இதை பார்த்தா உள்ளேன்னு வந்து பெரியவா உடனே என்ன பண்ணா, நாராஜா நீ முதல்ல வெளியில போ அப்படின்னு கத்தினா. அவர் மாதிரி நடுங்கி போயிட்டார். வந்த ஜனங்கள்லாம் பயந்து போயிடுது, என்ன பெரியவா இவ்வளோ கோபமா கத்துறாளே அப்படின்ட்டு. எல்லாம் கப் சிப்புன்னு பிசாத அடங்கி நின்று கொடுத்து. இந்த நாராஜர் பார்த்தார், என்ன பெரியவா திடீர்னு நம்மளை கோச்சுக்கிறான், அவளை ரெகுலேட் பண்ணி தானே ஒழுங்கா விட்டான், நம்மளே ஏன் கோச்சுக்கிறான் அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பண்ணார், போ வெளியில அப்படின்னு நேர வாசல்ல போய் நின்று விட்டார். பெரிய ஆபீசரா இருக்கிறவர். பெரியவா எல்லாருக்கும் தீர்த்தம் கொடுக்கறதுக்கு உட்கார்ந்துண்டா. கொடுத்துட்டு உடனே நாராஜா ஜோ அந்த தீர்த்தம் வாங்கிக்கோ, அங்கேயே நிற்கிற அப்படின்னு திருப்பி கத்தினா. அவர் உடனே திரும்பி வந்து வாங்கிட்டார். அவருக்கு புரியல, திடீர்னு முதல்ல நம்ம வெளியில போகணும் கத்துறா, இப்ப வெளியிலே நின்னா அங்கேயே நிற்கிற, உள்ளவான்னு கத்துறா. வந்தர் வாங்கிண்டார், தீர்த்தத்தை கையில விட்டுட்டு சிரிச்சுட்டே பெரியவா கேட்கிறா, ஏண்டா நான் தெரியாதான் கேட்கிறேன், நீ என்ன நான் வச்ச ஆளா அப்படின்னு. நாராஜருக்கு ஒன்றும் புரியல. பெரியவா உடனே சொல்றா, நான் வெளியில போனா போற, உள்ள வான்னா வர, நான் என்ன வச்ச ஆளா, நீ ஒன்றும் எதிர்த்து பேசவே மாட்டேங்கிறியே, ஒன்றும் கோச்சிக்கவே மாட்டேங்கிறியே அப்படின்னு. அவருக்கு உடனே தாங்கல பெரியவாளோட கண்ணை. பெரியவா எதுக்கோ காரணத்துக்காக தான் நம்மளை கோச்சின்னாப்புல நடிச்சிருக்கான்னு அப்புறம் தான் தெரியுது வெளியில போனதுக்கா உள்ளவான்னு சொல்லியிருக்கா அப்படின்ட்டு. அவர் உடனே உருகின்றே சொன்னார், பெரியவா வச்ச ஆளு என்ன, பெரியவா தான் சர்வமும் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா, பெரியவா வச்ச ஆள் இல்லை படைச்ச ஆளுன்னா. அண்டச்சராச்சரத்தில் அத்தனை ஜீவராசிலையும் பெரியவா தானே சிருஷ்டி பண்ற சர்வேஸ்வரம். அதனால அவளுக்கு எதுவும் கோச்சிக்கிறதுக்கும் உரிமை உண்டு, நம்மளை அடிக்கிறதுக்கும் உரிமை உண்டு, அணைக்கிறதுக்கும் உரிமை உண்டு, எல்லாம் அவர் தான் அப்படின்னு. ஒரு குரு மேல ஒரு பாட்டு கூட இருக்கும், ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு, அழும்தோறும் அணைக்கும் என்னை அன்னை குருநாதன், விழுந்தோறும் எடுக்கும் அப்பன், தொழுந்தோறும் காக்கும் தெய்வம் குருநாதன், எடுப்போர்க்கெல்லாம் குழந்தை. அப்படி ரொம்ப அழகான வார்த்தை இது. நாம தாயார்கிட்ட போய் அழறாப்புல பெரியவாள்கிட்ட போய் அழறாம். அவள் நம்மள கண்டிப்பா இருக்கிறதே அப்பா மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டா கண்டிப்பா இருப்பா. நம்ம நித்தியம் உபாசிக்கணும் அப்படின்னா பூஜை பண்ணணும்னா தெய்வமா இருக்கா குருநாதன். நாம அவளை எடுத்துட்டு நம்மளோட குழந்தை மாதிரி நாம சீராட்டி பாலாட்டி அவள்கிட்ட பிரியத்தை காமிக்கலாம். யசோதையெல்லாம் அப்படித்தானே பகவானை அனுபவிச்சா, குழந்தையா தானே அனுபவிச்சா. அது மாதிரியும் பெரியவாள்கிட்ட அனுபவிச்சா. அதனால தானே பல பேர் பெரியவாளுக்கு தாலாட்டு பாடுறது இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றா அப்படின்னு, அவளை குழந்தையா பாவிக்கிறதுனால தானே. இப்படி எந்த பாவத்துல வேணாலும் அவளை உபாசிக்கலாம், அவளை கொண்டாடலாம். அதை போலதான் இங்க எதுக்கு சொன்னேன், நாகராஜையர் சொன்ன பெரியவா வச்ச ஆளு இல்லை சிருஷ்டி பண்ணின ஆளு அப்படின்னு. அதனால வெளியில போனா வாங்கிற, போற உள்ளவான்னா வராங்கிற, நீ இன்னொரு பெரிய ஆபீஸரா இருக்க அப்படி சொல்றேன், உனக்கு அது மாதிரி உனக்கு தோணவே இல்லை, வித்தியாசமா தோணலையே அப்படின்னு. எதுக்காக இப்படி இவரை விரட்டினார், இந்த நாகராஜர் அவன் நல்லதுதான் சொல்லி எல்லாரையும் ஒரு ஆர்டர்ல வாங்குன்னு சொல்ற, ஒருத்தரும் கேட்க மாட்டேங்கிறா.
கூட்டம் கட்டுக்கடங்காத போயிடுத்தினாலே யாரு எது சொன்னாலும் தெரியாது, அவ காதுலயே அதை வாங்க மாட்டா. அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னு அந்த இடத்துல பெரியவா அப்படி கோவம் மாதிரி இப்படி நின்று இது மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணினாக்க உடனே எல்லா ஜனங்களும் பயந்துன்னு அப்படியே கப் சிப்புன்னு அடங்கிடும். அதுக்காக தான் அந்த டெக்னிக் அப்படின்னா எதை எப்படி சமாளிக்கணும், எப்படி நிர்வாகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் பெரியவாள்கிட்ட தானே கற்றுக்க முடியும். அப்படி இல்லாம பண்ணி காமிப்பா. இவாள்கிட்ட எதிர்க்க ஒருத்தர் கோதானம் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்திருந்தார். அந்த கோதானத்துக்கு மாடு கண்ணு கொண்டு நிறுத்திருக்கு. ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரர் அவர் கோதானத்துக்கு காத்துருக்கார். பெரியவா வந்தோன்னு பண்ண முடியும். வந்து பார்த்த பெரியவா, வேண்டாம் இந்த மாடு வேண்டாம் அப்படின்னா. என்ன ஏதுன்னு புரியல, எனக்கிட்ட நல்ல விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்கு, ஏன் வடிவா வேண்டாங்கிறவனே கண்ணு மாறி இருக்கு அப்படின்னுட்டா. மாடுங்கன்னு மாறி இருக்குன்னுட்டா. வாங்கினவருக்கு ஒரே ஆச்சரியமா இருந்து ஷாக்கா போயிடுது. போய் விசாரி அப்படின்ட்டா. உடனே எங்க வாங்கினாரோ அந்த பணக்காரர் போய் இந்த மாடு எவன்கிட்ட வாங்கினாரோ அவர்கிட்ட போய் விசாரிச்சார். அவன் முதல்ல இல்லைன்னா சாதிச்சான். உடனே அவர் சொன்னார், நீ கேட்ட பணத்தெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன், நீ ஆனா மாறலைங்கிற, ஆனா பெரியவர் ஆனா மாறி இருக்குன்னு சொல்றா. பெரியவா பொய் சொல்ல மாட்டா, தப்பு சொல்ல மாட்டா, அவ திருக்கால ஞானி. நீ அப்படி மாறலைன்னா அவ எதிர்க்க சத்தியம் பண்ணு, அங்க சொல்லு அப்படின்னு. இப்படி பெரியவா இருக்க சொல்லு அப்படின்னு அந்த ஆள் பயந்துட்டான். உடனே சொன்னா, மன்னிச்சுங்க மாறினதுதான் அப்படின்னு. இப்ப உண்மையை கேட்டோன்னே இவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. உடனே அந்த ஆள் சொன்னா, இந்த கண்ணு இதோட இந்த கண்ணை போட்டோன்னே இது அம்மா காலம் ஆயிடுத்து, அது மாதிரி இந்த மாடு இதுக்கு ஒரு கண்ணு பிறந்தது, இந்த கண்ணு பிறந்தோன்னு காலம் ஆயிடுத்து, இந்த கண்ணுக்குட்டிக்கு தாயார் இல்லாத மாடு இல்லாத இருந்தது, மாட்டுக்கு கண்ணு இல்லாத இருந்தது, இதை என்ன பண்ணுன்னு தெரியாத இருக்கிறது தான் நீங்க கேட்டீங்க, சரி நல்ல விலைக்கு வருதேன்னு நான் அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கொடுத்துட்டேன்னு. இவர் பயந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அவன்கிட்ட சொன்னேன், இது மாதிரி ஒன்று பண்ணிட்டே, நான் ஒரு கோதானம் பண்ணணும், அதுவும் பெரியவா சன்னதியில் பண்ணும் பெரிய புண்ணியம் அப்படின்னு நினச்சிருந்தா அதில் இப்படி ஒரு தோஷம் வராப்புல பண்ணிட்டே அப்படின்னு சொல்ல அந்த ஆள் வருத்தப்பட. அப்புறம் வேற மாடு கண்ணு கொடுக்க பெரியவாள்கிட்ட வந்து அவா சன்னதியில் இந்த கோதானம் பண்ணப்பட்டது. இதை எதை காமிக்கிறது அப்படின்னா திருக்கால ஞானிங்கிறது காமிக்கிறது. இப்படி மாடுங்கன்னு இப்படி பார்த்தோன்னே இதோட மாடு இல்லை, மாடுங்கன்னு வேற இருக்கு, மாறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான்னா எப்படி சொல்ல முடியும்? பெரியவா உடனே சொல்றா, எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு, வேற ஒன்றும் இல்லை. அந்த மாடுங்கன்னு கட்டி வச்சுக்கிறதே பார்த்தா பொதுவா மாடுங்கன்னு என்ன பண்ண, இந்த மாடு கண்ணுக்குட்டியை நக்கிண்டே இருக்கும் அந்த பிரியத்துல. இதை பார்த்தா கண்ணு ஒரு பக்கம் திரும்பின்னு இருக்கு, மாடு ஒரு பக்கம் திரும்பி நிற்கிறது. தன்னோட கண்ணா இருந்தா எந்த மாடும் அப்படி நிற்காது. அது நிற்கிறத பார்த்தோன்னே இவ கண்டுபிடிச்சிட்டா இது வேற அது வேற மாறி இருக்கு அப்படின்னு. அந்த பணக்காரர் ரொம்ப பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அழுதர். நான் ஏதோ கோதானம் பண்ணினா ரொம்ப விசேஷம்னு சொல்லியிருக்கு, அதுவும் பெரியவா சன்னதியில் பண்ணா ரொம்ப விசேஷம்னு ஆசையா பண்றதுக்கு வந்தேன். இது மாதிரி யாரோ ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ண போக, அந்த மாடை வித்தவன் தப்பு பண்ண போக இப்படி பெரிய பழிபாவம் வராது இருந்தது. அப்படி வரதுலேருந்து பெரியவா காப்பாத்தினா. அதுதான் பெரியவா சன்னதிக்கு போனான். நமக்கு என்ன ஒரு தோஷம் வரதா இருந்தாலும் பாப்பமா இருந்தாலும் அந்த சன்னதிக்கு போயிட்டாக்க அதுலேருந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி காப்பாத்துறதுக்கு தான் நம்ம இந்த பூமியில ஒரு சரீரத்தை தூக்கிண்டே அந்த பரம்பொருள் வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. இப்படி பல பேருக்கு பல தினசா அவதாரம். இவன் காஷ்ட மௌனத்துல இருக்கா. வந்திருக்கிறதே ஒருத்தர் தேவாரெல்லாம் எடுக்கிறவர், அவர் தரிசனம் 2 கண்ணும் தெரியாதவர். அவர் வந்தோன்னு சங்கரா வா அப்படின்னு பேசினா. எல்லாருக்கும் ஆச்சுன்னு பேசிட்டாளேன்னு. பெரியவா சொல்றா, அவனுக்கு என் குரலை கேட்டாதான் முடியும், ஏன்னா கண்ணு இருந்தா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் மௌனமா இருந்தாலும். அதனால இப்ப கண்ணு தெரியாதவனுக்கு என் குரலை காமிச்சாதான் அவன் தரிசனம் பண்ண சந்தோஷம் வரும், அதனால்தான் பண்ணினேன் அப்படிங்கிறான். இப்படி அன்புமயமா எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ற பெரியவா. அந்த பெரியவாளோட பிரபாவத்தை இன்னும் நாம மகிமையை தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். பண்டாய நான்மறை. பண்டாய நான்மறையும் பால் அணுகாமால் அயனும் கண்டாரும் இல்லை கடையேனை துண்டாகக் கொண்டு அருளும் கோகழியம்
கோமார்க்கு நெஞ்சமே உண்டாமோ கைமாறு உரை உள்ள மலமூன்றும் மாய உகு பெருந்தேன் வெள்ளம் தரும் பரியின் மேல் வந்த வள்ளல் மருவும் பெருந்துறையை வாழ்த்துமின்கள் வாழ்த்த கருவும் கெடும் பிறவிக்காடு காட்டகத்து வேடன் கடலில் வலைவாணன் நாட்டில் பரிபாகன் நம்பினையை வீட்டி அருளும் பெருந்துறையான் கமலபாதம் மருளும் கெட நெஞ்சே வாழ்த்து வாழ்ந்தார்கள் ஆவாரும் வல்வினையை மாய்ப்பாரும் வாழ்ந்தார்கள் ஆவாரும் வல்வினையை மாய்ப்பாரும் தாழ்ந்து உலகம் ஏத்த தகுவாரும் தாழ்ந்துலகம் ஏத்த தகுவாரும் சூழ்ந்து அமரர் சென்று இறைஞ்சி ஏற்கும் திருவார் பெரும் துறையை சென்று இறைஞ்சி ஏற்கும் திருவார் பெரும் துறையை நன்று இறைஞ்சி ஏத்தும் நமர் நன்னி பெருந்துறையை நம் இடர்கள் போயகல எண்ணி எழு கோகழிக்கு அரசை பண்ணின் மொழியாளோடு உத்தரகோசமங்கை மன்னி கழியாதிருந்தவனைக் காண் காணும் கரணங்கள் எல்லாம் காணும் கரணங்கள் எல்லாம் பேரின்பம் என பேணும் அடியார் பிறப்பு அகல காணும் கரணங்கள் எல்லாம் பேரின்பம் என பேணும் அடியார் பிறப்பு அகல காணும் பெரியானை நெஞ்சே
யானை நெஞ்சே பெருந்துறையில் என்றும் பிரியானை வாயார பேசு பேசும் பொருளுக்கு இலக்கிதமாம் பேச்சிறந்த மாசின் மணியின் மணி வார்த்தை பேசி பெருந்துரையே என்று பெருந்துரையே என்று பிறப்பறுத்தேன் நல்ல மருந்தில் அடியன் மனத்தே வைத்து மருந்தில் அடி என் மனத்தே வைத்து திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தரகோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அருள்
கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீத்தாரே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.